What is the last class? Reproduction. No, topic name. Volva. Volva. What is the class? Volva. What is the class? Chlorophyceae. Chlorophyceae. What is the pigments? What is color enti? Chlorophyceae color enti? Pigments enti? Reproduction enti? Fast ga. Chlorophyceae. Okay. Class chlorophyceae. Pigments. What type of pigments you can observe in that one? Huh? Chlorophyll A and B. Chlorophyll A and B. What is the color? Green. Green color. Green in color. Okay. Next one, in Volvox, how to identify the Volvox to compare the other algal members. Volvox ni మిగతా ఆల్గల్ తో మీరు ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు, ఎట్లా గుర్తుపడతారు? థాలస్ ఏంటి చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. థాలస్ ఏంటి చెప్పండి. థాలస్ నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుంది? Synobium. Synobium colonies. What is the definition of synobium? Fixed number of cells arranged in different manner. Arranged in the mucilaginous sheath, that is called the synobium. Good. Here see in this last class I'll explain to the Volvox. In this one Volvox, first if you write down the girls, classification of Volvox is the most important. What is the classification? Division is the Chlorophyta, class Chlorophyceae, order Volvocales, the family Volvox, and the genus name is the Volvox. See here in this Volvox, Chlorophyceae member all are found into the freshwater algae. That is the most important. 99% of total Chlorophyceae member found into the freshwater algae. That's where the Volvox also freshwater algae, and the color is a green in color. Here you can observe the way the surface of water is there. In that floating water and sometimes stagnant water also you can observe to the Volvox. That's why what is the color of water మనకి ఫుల్ గా వాటర్ లో వాల్వాక్స్ ఫుల్ గా వాల్వాక్స్ అని కాదు, క్లోరోఫైసీ మెంబర్స్ అన్ని మనకి వాటర్ లో కనిపిస్తే ఏం కలర్ లో ఉంటాయని చెప్పాను? గ్రీన్ ఇన్ కలర్. దాన్ని ఏం చెప్పాను? వాటర్ బ్లూమ్స్ అని చెప్పాను కదా నిన్న. గ్రీన్ రోలింగ్ పిన్ లాగా ఉంటుంది, పిన్ హెడ్ సైజ్డ్ ఉంటాయి. దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి వాటర్ అంతా కూడా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి. నేను ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. సెల్ అంతా క్లామిడోమోనాస్ టైప్ సెల్ లో ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మ్యూసిలేజినస్ షీత్ లో ఈ సెల్స్ అన్ని కూడా లోపల ఇమిడి ఉండి మనకి దేంతో ఉంటాయి? ప్లాస్మా డెస్మైటస్ అనే వాటితోని కనెక్షన్ ఉంటాయి. అంటే ఒక సెల్ కి మరొక సెల్ కి కనెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్లాస్మా సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రాండ్స్ లేదా ప్లాస్మా డెస్మర్ తో కనెక్షన్ ఉంటాయి. తర్వాత అవుటర్ సైడ్ లో ఉన్న సెల్ కి ఏముంటుందని చెప్పాను? కషాబాలు, ఫ్లాజెల్లాతో ఉంటుంది. మూవ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ కషాబాల మూవ్మెంట్ వల్లే జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ కషాబాలు ఎట్లుంటాయి? రెండు సేమ్ లెంత్ లో ఉండి రెండు కషాబాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇది వాల్వాక్స్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద వాల్వాక్స్, see here all cells, if you draw the diagram, what is the cell structure girls? What is the cell structure? Polarity. Okay, polarity is there, but if you draw the diagram, the cell is the chlamydomonas type of cell. If you write down, draw the diagram, where the cell, if you draw the like this chlamydomonas type of cells, here in this one, two flagellas are present. This is the cup shape pyramid is present, and one nucleus in the middle of one nucleus, and the two vacuoles and one eye spot. This is the diagram for the cell structure of the Volvox. This also completed yesterday class. Yes girls? Yes ma'am. Next one reproduction. Then I'll start the reproduction. What is the main reproduction? How many types of reproductions are present girls? Three types. But here see here girls, in young cells or young colonies, all the cells are alike, but they are the grow older one. The cells of the anterior of remain whole, stomatic, and out of the posterior cells.
only few cells take part the reproductive organ where the posterior sides or cells are there. I'll explain in the last class what is the polarity. Polarity meaning is the same like that. Tell me girls, what is the Posterior and anterior and posterior sides. the movement of the ball works is the anterior and posterior, that is the polarity. Here where the posterior cells are there, that stomatic and out of the posterior cells only a few taken part in the reproduction. That part, while the other remaining vegetative parts, remaining other cells are the vegetative, undergoes to the vegetative reproductions. Next one, but the cells taking part in the reproduction, first what happen, loss the placenta. ఎప్పుడైతే రిప్రొడక్షన్ కి స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు సెల్స్ అన్ని ఏమవుతాయి అంటే ఫ్లాజెల్లా అన్ని కూడా, ఫ్లాజెల్లా అబ్సెంట్ ఉంటాయి, దాని లోపల లాస్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా అని కోల్పోతాయి, కష్టాబాలని కోల్పోతాయి. ఇంక్రీజ్ వెరీ మచ్ ఇన్ సైజ్, అప్పుడు సెల్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫైనలీ విత్డ్రాన్ ద వాటర్ ప్రజెంట్ ఇంటీరియర్లీ, వాటర్ అంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళి ఆ సెల్ స్ట్రక్చర్, సెల్ యొక్క నిర్మాణం అనేది కూడా డిఫరెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, దీస్ ఆర్ పొటెన్షియల్ రిప్రొడక్షన్. ఇక్కడ మీకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, అసెక్షువల్ చెప్పాను. when the starting the reproduction of two types of reproduction, asexual, sexual. Asexual when the starting the when the favorable condition, the starting that time to the present the asexual reproduction. Here what happened during the active growing season. Active growing season means when the rainy season is then starting, that is a active growing season, that is a favorable condition. This when in this time girls to undergoes the asexual reproduction takes place. Second one is the sexual, where the sexual what time to do the sexual reproduction, when the unfavorable condition or active growing, that is when the summer season are there, less water is present, in that time to undergoes the sexual reproduction. Consequently all the reproductions have the participated sexual and asexual. See here girls, vegetative is a very common but very less part of the posterior side to undergoes. First to write down girls today topic, asexual reproduction in volvox. This is the asexual reproduction diagram. First, volvox asexual reproduction takes place by the formation of daughter colonies. మీకు ఫస్ట్ చెప్పాను, volvox అంటేనే what is the structure, colony or cenobium అని చెప్పాను కదా, స్టార్టింగ్ లోనే మీకు డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఇది this is called the colonies or cenobium. Here in the cenobium, in this one, many daughter colonies also to form like this. These are called the daughter colonies. ఓకే, ఆ మొత్తాన్ని ఏమంటారు అంటే టోటల్ సెల్ నేమో, ఇది టోటల్ పార్ట్ నేమో కాలనీస్ అంటారు. ఇన్ ద కాలనీస్ స్మాలర్ వన్ టు ఫార్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డాటర్ కాలనీ. See here asexual reproduction, first where the place by the formation of daughter colonies. More than one daughter colony can be seen in mother cenobium. ఒకటి కన్నా మనకి ఎక్కువ డాటర్ కాలనీస్ మదర్ సీనోబియం లో ఏర్పడుతుంది. మొత్తం ఏంటి, వాల్వాక్స్ స్ట్రక్చర్ ని సీనోబియం అని చెప్పాను. అంటే వాల్వాక్స్ ఫామ్ అయ్యేదంతా కూడా మీరు థాలస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సీనోబియం అని చెప్పాను. ఆ సీనోబియం లోపల మీకు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ డాటర్ కాలనీస్ ఏర్పడతాయి. ఈ డాటర్ కాలనీస్ seen inside daughter colonies. Here see in this one can be seen in mother cenobium. Sometimes daughter colonies ఎక్కడ ఉంటాయి, sometimes these daughter colonies are produced from special strand situated towards the posterior side of the cenobium. అందుకోసం మీకు చెప్పాను పొలారిటీ అంటే ఏంటి, మనకి anterior posterior side both side to form ఇది found in the valvas, that is called the polarity. ఇక్కడ ఏంటి, ఎక్కడైతే posterior starting చూడండి మా occurrence during the growing season at the maturity few cells only. Which side to can observe, where the posterior side of valvox thallus or valvox cenobium is there, in that is undergoes to the asexual reproduction cell. Here the situation towards posterior side of cenobium, such cells are called. ఎక్కడైతే posterior side cells ఉంటాయో ఆ సెల్స్ మాత్రమే మీకు asexual reproduction కి రెడీగా ఉంటాయి. ఇది this one is called the posterior side of cells. These posterior side of cenobium, such cells are called. ఎక్కడైతే posterior side cells asexual reproduction కి, see here
the cells increase in size and round in size, they loss of the flagella. In that cell name is called gonidium, girls. Very, very important. What is the name in that one? Gonidia or gonidium. Ardhamaindi kadma? Volvox asexual reproduction takes place by the formation of daughter colonies. More than one daughter colony can be seen in the mother cenobium. Sometimes granddaughter colonies are also seen inside daughter colonies. Daughter colonies are produced from special situated towards the posterior side of the cenobium. These cells name is called the gonidia. అర్థమైందమ్మా? చెప్పాలా మళ్ళీ తెలుగులో ఒకసారి? గర్ల్స్ మిమ్మల్ని అడిగేది. అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనకి అనుకూల పరిస్థితిలో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఫుల్ గా ఉంటుందో అటువంటి ప్లేస్ లో మాత్రమే ఈ అసెక్షువల్ లేదా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. అయితే దీని లోపల పోస్టీరియర్ సైడ్ అంటే పరాంత సైడ్ లో ఉన్నటువంటి కణాలు కషాబాలను కోల్పోయి ప్రత్యుత్పత్తి కణాలుగా రూపొందుతాయి. ఈ వీటినే ఏమంటారు అంటే గొనీడియా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా సైజులో ఇంక్రీజ్ అయ్యి కషాబాలను కోల్పోతాయి. అది ఏంటి, దాన్ని ఏమంటారు? దాన్ని ఏమని చెప్పాను, పేరుని ఏమంటారు? ఫాస్ట్ గా గర్ల్స్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్? ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా, ఏంటి పేరేంటి? దాన్ని తెలుగులో కూడా గొనీడియా అని అంటారు. గొనీడియా అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ ఏర్పడే సెల్ ని ఏమంటారు? గొనీడియా అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ మా, see here the number of cells in a fully developed daughter colony are same and found in the mother cenobium, but their size in comparatively very smaller than these daughter colony cell structure organization in the mother cenobium. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి మదర్ సీనోబియం లోనే ఈ డాటర్ కాలనీస్ అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ డాటర్ కాలనీ యాజ్ సేమ్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండ్ ఇన్ మదర్ సీనోబియం, వేర్ ద మెచ్యూర్ డాటర్ కాలనీస్ ఆర్ ఎస్కేప్ బై ద రప్చర్ ఆఫ్ మదర్ సీనోబియన్ వాల్. అంటే ఈ ఫస్ట్ మనకి ఏర్పడే పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కణాలన్నీ కూడా గొనీడియాలుగా ఫామ్ అయ్యి మనకి మదర్ సీనోబియం లోనే డాటర్ కాలనీస్ గా ఫామ్ అవుతాయి. ఈ డాటర్ కాలనీస్ మళ్ళీ ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ అవుతాయో దానిని గొనీడియమ్స్ అంటాం కదా. ఇవన్నీ మళ్ళీ డెవలప్ అయ్యి మదర్ సీనోబియం నుంచి అవి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే డాటర్ కాలనీస్ మెచ్యూర్ స్టేజ్ లో మెచ్యూర్ డాటర్ కాలనీస్ ఎస్కేప్ బై ద రప్చర్ ఆఫ్ మదర్ సీనోబియం వాల్, వేర్ ద రప్చర్ పాయింట్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ మెనీ మదర్ అండ్ డాటర్ కాలనీస్ ఆర్ దేర్. These daughter colonies are formed by the process of division of cell and their inversions are present. Okay, see girls, I'll explain only how to form the daughter colonies. What is the gonidia I'll explain. See here in this one ma, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు ఫస్ట్ గొనీడియా అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ నుంచి పోస్టీరియర్ సైడ్ లో ఉన్న ఇదంతా ఏంటి అంటే అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది మాత్రమే చెప్పాను. తర్వాత ఏంటి, ఎట్లా డాటర్ కాలనీస్ డెవలప్ అయితే అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏం చేశారంటే మనకి పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కి రెడీగా ఉండి ఈ ఫ్లాజెల్లాన్ని కోల్పోతాయి. ఫ్లాజెల్లాస్ అన్ని కూడా అబ్సెంట్ అయి సెల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానినే ఏమంటాం మనము, ఆ రిప్రొడక్టివ్ సెల్ ని ఏమంటారు? రౌండ్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఏమంటారు మా దాన్ని? గొనీడియాస్. ఈ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ గొనీడియా ఇక్కడ ఇది చెప్పాక నేను మీకు నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ గా సీనోబియం మదర్ సెల్ లోనే డాటర్ సెల్స్ ఎక్కువగా ఏర్పడి ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ డాటర్ సెల్ అవుతాయో సీనోబియం మదర్ సెల్ నుండి ఎస్కేప్ అయిపోతాయి, అవి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. అయితే అవి ఎలా జరుగుతాయి అనేటివి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి చూడండి. దాన్ని ఏమంటారు అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డాటర్ కాలనీస్ అంటారు. ఏమంటారు వాటిని? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డాటర్ కాలనీస్. అయితే ఎలా, ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి మా. See here, this is a gonidia. How to form this one is the one stage. అంటే here different stages are there.
this is our final stage to form the daughter colonies. How to form the daughter colonies? See here, girls. Amma first నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాక తెలుగులో చెప్తా. During asexual reproduction, only a few cells become differentiated in the posterior half of the synovium. See, listen here careful, girls. During asexual reproduction, only few cells become differentiated in the posterior half of the synovium. ఎక్కడైతే posterior side asexual reproduction starting లో ఓన్లీ కొన్ని సెల్స్ మాత్రమే ఎక్కడ ఏమవుతాయి half of the synovium. These are called, what is the name? Gonidia. The number of gonidia cells also varies in different species, girls. ఈ gonidia కూడా వాల్వాక్స్ లో మీకు చెప్పాను కదా 20 varieties of వాల్వాక్స్ to identify the total world wise. In our India, how many valvax to identify, girls? 5 species. But here in these ones, the number of gonidias also here. The number of gonidia cells varies in different species from minimum 2 to 50% synovium are present. 50% are present in the gonidium. అర్థమైంది కదా? ఈ గొనీడియాలు కూడా మనకి స్పీసీస్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటది, పర్టికులర్ నంబర్ ఉండదు. కాకపోతే స్టార్టింగ్ ఏంటి 20 to 50% సినోబియం లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా గొనీడియా ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే పోస్టీరియర్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ సెల్స్ బికమ్ ఏ డిఫరెన్షియేటెడ్ in the posterior half of the synovium. These are cells are called gonidia cells. The number of gonidial cells vary in the different species from starting to 2 to 50% of synovium. Here next one ma ippudu final game undi manaki idi gonidia cell form aitundi. Each gonidia divides by 3 longitudinal divisions. See, girls, this is the first stage. What is the first stage? You can write down in the sexual reproduction. Gonidia stage is the first stage. After gonidia ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఈ గొనీడియాలో మొదటి విభజన నిలువుగా, తరువాతి విభజనలు ఏటవాలుగా జరుగుతాయి. దాన్ని నేను ఏం చెప్పాను, ద సెల్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద లాంగిట్యూడినల్, 3 longitudinal divisions to form a 8 cell structure. దాన్ని ఏమంటారు, నిలువు. తర్వాత కరెక్టేనా సార్, నిలువు విభజనేనా? నిలువు విభజనలు తర్వాత విభజనలు ఏటవాలుగా జరుగుతాయి. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటీరియర్ డివిజన్స్, 3 longitudinal divisions to form 8 cell structure. ఫస్ట్ గొనీడియా సెల్స్ మీకు ఏమవుతుందా, ఇది అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కి స్టార్టింగ్ స్టెల్ ఏది అంటే గొనీడియా సెల్. ఈచ్ గొనీడియా, ఇప్పుడు మీరు ఒక గొనీడియా సెల్ తీసుకోండి, అక్కడ ఎన్నన్నా ఏర్పడని ద స్పీసీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది గొనీడియా సెల్స్. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ ద ఈచ్ గొనీడియా, each gonidia divides how many longitudinal divisions, girls? That is the most important. 3 longitudinal divisions. See here, I'll write down successfully 3 longitudinal divisions to form. After longitudinal division, how many cells to form, girls? 8 cell structure. 8 cell. See here, second B, C and D diagram. After that one, here total, if you count it, girls, here 8 cells to form. And then if you draw the diagram in your examination time or practical time, don't write your own cells, but particular here how many cells to form? How many to cells form, girls? 8 cells. 8 cells. 8 cells. The name, girls, in this one, Plakia stage. What is the name? Plakia stage. Cheppandi enti, what is the name? PLA. తెలుగులో కూడా అదనే సేమ్ అంటారు, దానికి ఏం డిఫరెంట్ నేమ్ లేదు. వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లాకియా స్టేజ్. ఫస్ట్ గొనీడియా సెల్స్ ఏమైంది, ఫాస్ట్ గా గొనీడియా సెల్ ఏ డివిజన్స్ అయినాయి? 3 longitudinal division. 3 longitudinal division అయినాక మనకి ఎన్ని ప్లేట్స్ సెల్స్ ఏర్పడ్డాయి? ఫైనల్ గా 8 సెల్స్. దాన్ని ఏమని చెప్పాను? ప్లాకియా కాదు, ప్లాకియా స్టేజ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్? Plakia stage. దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ స్టేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గొనీడియా నుంచి మీకు ఏర్పడే స్టేజ్ ఏంటి అంటే 8 cell స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న ప్లాకియా స్టేజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? These divisions are simultaneous and they are continuous.
A divisions, these longitudinal divisions are simultaneous and they continue for 14 to 16 cell generations producing a very large number of cells. ఇది కంటిన్యూ గా అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది, the divisions ఎలా ఉంటుంది, continuous to 14 to 16 cell generations వరకు ఈ divisions complete అవుతుంది, producing a very large number of cells to form. How many cells are girls? Here minimum 16,000 to 50,000 cells are to form. This theoretically number, this is only theoretical number, that number however does not reach finally because some of the cell of the last few generation do not divide. This is the most important. From two celled called stage onwards, the daughter cell become arranged in a halo space. See here girls, in this one, in the middle part is called, this place is called the halo place, halo space. Shall I repeat this one? After plakia stage. Yes girls? Yes ma'am. మీకు ఏంటి ఫైనల్ గా ప్లాకియా దశ ఏర్పడింది కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్లాకియా స్టేజ్ తర్వాత ఇక్కడ కణాల విభజన అమరికలో ఇంకా మనకి చాలా డివిజన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. థియరిటికల్ గా సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారంటే దీస్ డివిజన్స్ ఆర్ సైమల్టేనియస్ అండ్ దే కంటిన్యూస్ ఫర్ 14 to 16 సెల్ జనరేషన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ వెరీ లార్జ్ నంబర్ సెల్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. అక్కడ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 16,000 to 50,000 సెల్స్. ఇవన్నీ కూడా థియరిటికల్ గానే నంబర్స్ ఉన్నాయి, but this does not reach final because of these cells. Few cells are lost, few generation do not divisions in these cells, and from two cell stage onwards the daughter cell arranged, that is a halo space are present. These are the which contain the one pore like structure is formed. ఇక చూడండి మా ఇక్కడ కనిపిస్తుందా, హాలో ప్లేస్ మీన్స్ ఎంటీ ప్లేస్. ఎంటీ ప్లేస్ లో మీకు వన్ హోల్ లైక్ ఆర్ పోర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. దీనిని ఏమంటారు అంటే పైలోఫోర్ అంటారు. అంటే 8 కణాల దశలో ఏర్పడినది ఏంటి, ఆ స్టేజ్ ని ఏమంటారు, 8 కణాల 8 సెల్ స్ట్రక్చర్ లో ఏర్పడిన ప్లాకియా స్టేజ్ అంటారు. ఈ ప్లాకియా స్టేజ్ లో కణాలు ఇంకా విభజన చెంది ఒక గోళాకారమైనటువంటి నిర్మాణం, ఇది ఒక గోళాకారమైనటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ నిర్మాణం మధ్యలో ఒక రంధ్రం ఉంటుంది. దీన్ని ఈ రంధ్రాన్ని ఏమంటారంటే పైలోఫోర్ అంటారు. ఏమంటారు? వాట్ ఇస్ ద నేమ్? పైలోఫోర్. ఈ కణాల విభజన ఈ ఒక జాతిలో స్థిర సంఖ్య వచ్చేదాకా జరిగి తర్వాత గోళాకార నిర్మాణాన్ని ఏర్పడుతుంది. అంటే దాని ఏంటి, స్పీసీస్ టు స్పీసీస్ ద డివిజన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ వన్. అంటే ఇదంతా కూడా ఒక గోళాకారం వంటి నిర్మాణం వచ్చే వరకు కణాలని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే రౌండ్ సర్కిల్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ మనకి ఉత్పత్తి అవుతుంది కణాలు. ఈ దశలో కణాలన్నీ కూడా పూర్వ భాగంలో గోళం లోపలికి, ఇది సర్కిల్ లోపల వైపు ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి అంటే సర్కిల్ లోపల వైపు ఈ కణాలన్నీ కూడా అమరి ఉంటాయి. అయితే ఈ దశలో మనకి కణ విభజన పూర్తయిన తర్వాత జరుగుతాయి. ఇది సెకండ్ డయాగ్రామ్. కణాలన్నీ ఇక్కడ పైలోఫోర్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయా మీకు డయాగ్రామ్ లో? కనిపిస్తున్నాయమ్మా బయట వైపుకి వచ్చినట్లు? దీనిని ఏమంటారంటే ఇన్వర్షన్ అంటారు. కణాలన్నీ కూడా చిన్న రంధ్రము పైలోఫోర్ ద్వారా లోపలి భాగం బయటికి వచ్చే దానిని ఏమంటారు అంటే ఇన్వర్షన్. దాన్ని విలోమం అని అంటారు. కరెక్టేనా సార్? విలోమం కదా ఇన్వర్షన్? విలోమం, రైట్ ఆన్సర్. విలోమం. ఇలా కణాలన్నీ కూడా మనకి బయటికి వచ్చే దానిని ఇన్వర్షన్ లేదా విలోమం అంటారు. ఈ విలోమం పద్ధతి ద్వారా మనకి సార్ సౌండ్ వస్తుంది. See here girls, ఈ విలోమ పద్ధతి ద్వారా మనకి పూర్వ దూరాలు ఉంటాయి కదా, అవి బయట వైపుకి వచ్చి కషాయం
మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి రజని మేడం. చేసిన సార్ చేసిన. సి హియర్ గర్ల్స్, విలోమ పద్ధతి ద్వారా మీకు కణాలన్నీ కూడా ఇన్వర్షన్ స్టేజ్ లోపలికి ఫామ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఇన్వర్షన్ స్టేజ్ లో లేదా విలోమ పద్ధతి ద్వారా పూర్వ ధ్రువాల వైపుకి సహనివేశ పరిధి వైపు వెంట కషాబాలను, సి హియర్ గర్ల్స్, ఇది పైకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే రివర్స్ గా మనకి ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే పైలోఫైట్ సైడ్ ఉన్న కణాలన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో చూడండి ఇక్కడ ఏ సెల్ కి మీకు కషాబాలు కనిపించట్లేదు. ఎప్పుడైతే విలోమ పద్ధతి ద్వారా ఈ కణాలన్నీ కూడా పూర్వ ధ్రువాల వైపుకి ఆపోజిట్ సైడ్స్ కి పూర్వ ధ్రువాల సహనివేశ పరిధి వైపు వచ్చిన వెంటనే ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అంటే మళ్ళీ ఫ్లాజెల్లాస్ ని ఏర్పరచుకుంటాయి, కషాబాలని రూపొందించుకుంటాయి. ఈ విధంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆటో కాలనీస్, ఈ విధంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏర్పడేటువంటి స్వయం సహనివేశాలను ఏమంటారంటే ఆటో కాలనీస్ అంటారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, వేర్ డిడ్ యూ ఐడెంటిఫై ద ఆటో కాలనీస్ అంటే ఇన్ ఆల్వాక్స్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఏమవుతాయి, ఈ విధంగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఏర్పడిన కణాలను ఏమంటారు, స్వయం సహనివేశాలు లేక ఆటో కాలనీస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా సీనోబియం, మాతృ సీనోబియంలోనే సహనివేశంలో ఏర్పడి పెద్దదైన తర్వాత ఎప్పుడైతే మదర్ సీనోబియం ఉంటుందో మదర్ సీనోబియం నుంచి ఇవన్నీ మనకి బయటికి వస్తాయి. 1 minute మా. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి, మీకు పోస్టీరియర్ సైడ్ అని చెప్పాను కదా, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఎక్కడ జరుగుతుంది, అనుకూల పరిస్థితిలో పరాంత కణాలు అని చెప్పాను కదా, పరాంత కణాలలో ఇవన్నీ కూడా పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సీనోబియం. ఎక్కడైతే పరాంత స్థానంలో ఉన్న కణాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి మా. ఈ కణాన్ని ఏంటి, పరాంత కణాలు కషాబాలు కోల్పోయి ప్రత్యుత్పత్తి కణాలుగా రూపొందుతాయి. వీటినే ఏమని చెప్పాను పేరు, గొనీడియం అని పేరు చెప్పాను. ఈ గొనీడియం అనేక సార్లు విభజన చెంది మనకి పిల్ల సమూహాలుగా ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ విభజన అనేది దీనినే ఏమంటారంటే ఆటో కాలనీస్ అని కూడా అంటారు. అనేక రకాలుగా విభజన చెందిదానిని ఆటో కాలనీస్ అని అంటారు వీటిని. అయితే ఈ గొనీడియా ఉంది కదమ్మా, ఈ గొనీడియా లోపల మొదటి విభజన నిలువుగా, తర్వాత విభజనలు ఎలా జరుగుతున్నాయి, ఏటవాలుగా. తర్వాత విభజన అంటే 3 లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్స్ జరిగిన తర్వాత మీకు ఏర్పడుతుంది, 8 కణాలు. ఇక చూడండి, ఇవన్నీ 4 సెల్ స్టేజ్, ఫస్ట్ 2 సెల్ స్టేజ్, సెకండ్ 4 సెల్ స్టేజ్. ఆఫ్టర్ ఫైనల్ స్టేజ్ అంటే 3 లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్స్, హౌ మెనీ సెల్ స్టేజ్ టు ఫార్మ్ 8 సెల్ స్ట్రక్చర్స్. దాని పేరు ఏం చెప్పాను, ఫ్లాకియా దశ. దానిని ఫ్లాకియా స్టేజ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8. See here, this one also 8 cell structure. That's why the name is called ఫ్లాకియా స్టేజ్. అంటే గొనీడియా మళ్ళీ లాంగిట్యూడినల్ ఏటవాలు నిలువు విభజనలు 3 సార్లు జరిగిన తర్వాత మీకు ఫైనల్ స్టేజ్ ఏం ఏర్పడుతుంది, ఫ్లాకియా స్టేజ్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఫ్లాకియా స్టేజ్ చూడండి ఇంకా విభజన చెంది అమెరికాలో ఒక గోళాకార నిర్మాణం, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఒక గోళాకారమైనటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ నిర్మాణం మధ్యలో ఒక హోల్, రంధ్రం కనిపిస్తుంది. ఈ రంధ్రాన్ని నేను ఏం చెప్పాను ఇందాక, ఫైలోఫోర్ అంటారు. ఇది ఈ ఫైలోఫోర్ కి చెప్పడానికి ముందు ఈ డివిజన్స్ ఒక్కొక్క స్పీసీస్ లో ఒక్కొక్క రకంగా జరుగుతుందని చెప్పాను. 14 to 16 generation produced a large number of cells. See here, that's where the right to the 16 cell stage, but these are the cells does not reach the final stage of the asexual reproduction. ఓకే, ఈ వర్డ్స్ రాస్తే రాయండి, లేకపోతే లేదమ్మా. మీకు ఫ్లాకియా స్టేజ్ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే కణాలు ఇంకా విభజన చెంది అమెరికాలో గోళాకారమైనటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ నిర్మాణం మధ్యలో ఉండేటువంటి హోల్ రంధ్రాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫైలోఫోర్ అంటారు. ఈ కణాల విభజన జాతిలో ఒక స్థిర సంఖ్య వచ్చే వరకు, అంటే దీనికి ఒక నంబర్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ గోళాకార నిర్మాణంలో అనేది కణాల సంఖ్య అనేది విభజన జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ దశలో కణాలు పూర్వ భాగంలో అంటే ఇన్వర్షన్ సైడ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో కన్వర్ట్ అవుతుంటాయి. ఇన్వర్స్ సైడ్ లేదా పూర్వ భాగం గోళం వైపుకి ఏర్పడతాయి. ఈ కణ విభజన పూర్తయిన తర్వాత ఒక చిన్న రంధ్రం ఏర్పడుతుంది. దాని ఫైలోఫోర్ ద్వారా, ఈ రంధ్రం ద్వారా ఇవన్నీ బయటికి వస్తాయి. అయితే ఈ విలోమ పద్ధతిలో కణాలన్నీ కూడా బయటికి వచ్చినాక ఏమవుతుంది అంటే అన్ని కణాలు చూడండి మా, ఇదేమో ఇన్వర్టెడ్ కాలనీ,
1 అంటే పైలోఫోర్ ఎక్కడికి వచ్చింది, కింది సైడ్ పైలోఫోర్ కణం వచ్చేసింది. మిగతా ఈ కింద ఉన్న కణాలన్నీ కూడా పైకి ఇన్వర్షన్, సి ఇక్కడ జీ డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ కణాలన్నీ పైకి వచ్చేసాయి. పైలోఫోర్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి కింది వైపుకి వచ్చేసింది. దీనినే ఇన్వర్టెడ్ కాలనీస్ అంటారు. ఏమంటారు వీటిని? ఆటో కాలనీస్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ కాలనీస్ అంటారు. ఈ విధంగా ఎక్కువ సంఖ్యలో సహనివేశాలు లేదా ఆటో కాలనీస్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సియర్ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా మనకి పైలోఫోర్ నుంచి బయటికి విడుదలవుతాయో ఈ యంగ్ కాలనీ లేదా ఆటో కాలనీ పెద్దవయ్యి ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే కషాపాలను ఏర్పరచుకొని మదర్ సీనోబియం నుంచి బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి. బయటికి విడుదల వల్ల బయటికి ఇది అవుతుంది. దీనినే ఏమంటారంటే అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లేదా అలైంగిక పద్ధతి ద్వారా జరిగేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి. అర్థమైందా గర్ల్స్? if you any doubt చెప్పండి తొందరగా. No ma'am. బట్ ఇక్కడ ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మా, ఫస్ట్ స్టేజ్ గొనీడియా మనకేంటి, ఫస్ట్ ఏమో ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది పరాంత భాగం లోపల పోస్టీరియర్ సైడ్ కణాల్లో విభజన జరుగుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ గొనీడియా. థర్డ్ పాయింట్ గొనీడియాలో మనకి 3 లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్స్ జరుగుతాయి. త్రీ లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్ అంటే మొదటి విభజన నిలువుగా, తర్వాత ఏటవాలు విభజనలు జరిగి 8 కణాల దశ ఏర్పడుతుంది. ప్లాకియా, అది థర్డ్ స్టేజ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. గొనీడియాకి ప్లాకియాకి మధ్యలో మీకు విభజనలు రాసి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి పరాంత భాగంలో జరిగే కణాలు గొనీడియా, 3 లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్స్, అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ప్లాకియా స్టేజ్. ఈ ప్లాకియాలో మళ్ళీ విభజన జరిగి గోళాకార నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. అక్కడ ఒక హోల్, ఒక రంధ్రం లాంటి నిర్మాణం, దానిని పైలోఫోర్ అంటారు. ఈ పైలోఫోర్ లో మళ్ళీ విభజనలు జరిగి కణాలన్నీ కూడా ఒక గోళాకార నిర్మాణము ఏర్పడే వరకు ఇక్కడ డివిజన్స్ అవుతాయి. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ మదర్ సీనోబియం పైన ప్రెజర్ పడడం వలన ఈ కాలనీ నేమ్ ఏమంటారంటే స్వయం సహనివేశాలు లేదా ఆటో కాలనీస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయినాక మదర్ సీనోబియం నుంచి బయటకు వస్తుంది. ఇదే అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. 1 minute మా. అది కంప్లీట్ అయింది కదా, అర్థమైంది కదా? See next one. What is the next topic? Madam. Sir, చెప్పండి. Madam, చెప్పండి sir. 2 minutes are here. Okay, just I'll explain Antheridia Gugonia. After that one, and I will close it, sir. Okay. Okay, madam. Please continue. Yeah, see girls, the third reproduction is called the sexual reproduction. Here Volvox is what type of sexual reproduction? That is called the oogamous type. Very important. I'll explain the sexual reproduction: isogamy, oogamy, anisogamy. When the class explanation in the reproduction time, I'll explain 3 types of reproduction: oogamy, isogamy, anisogamy. But here if you observe the what type of sexual reproduction, girls? Oogamous type. In this one, here the cenobium may be monoecious. Sometimes the cenobium is a monoecious. The best example, Volvox glabulator is a monoecious type. I will give the last class examples also. Species 4 examples I will give. Where the Volvox glabulator is there, in that one is a monoecious species. The second one is a Volvox dioecious. That is a dioecious. Volvox erroneous is there, no? In that species dioecious. Sometimes colonies of Volvox erroneous shows Antheridia and Gonidia, both are there. Here Volvox species you can observe in India 5 types. But in this sexual reproduction, oogamous type, but some are the monoecious, some are the dioecious. If you write the monoecious Volvox glabulator, where the Volvox erroneous is there, in that one is the dioecious type. But in sometimes where the Volvox erroneous is there, shows both are present. Both meaning here Antheridia and Bugonia, both are present erroneous. Next one, in dioecious species, if you take any dioecious species of Volvox, in that antheridial plate and gonidia are found in the separate cenobium. Dioecious lo ఏమవుతుంది, dioecious species లో antheridial plate and gonidia both are found in separate cenobium. Whereas monoecious is there. Monoecious లో ఏమవుతుంది,
antheridia and oogonia రెండు కూడా ఏమవుతున్నాయి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ స్ట్రక్చర్స్ ఒకే దాంట్లో కనిపిస్తాయి అండ్ జైగోట్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సినోబియం దట్ ఈస్ ద మొనిషియస్ టైప్ మొనిషియస్ స్పీసీస్ అర్థమైంది కదమ్మా డయిషియస్ కి మొనిషియస్ కి డయిష్ లో ఏముంటుంది అంతరీడియల్ ప్లేట్ అండ్ ఊగోనియా both are the found in the separate cenobium. If you take the monoecious species, the male and female both structures and zygote also can be seen in a single cenobium. Where the monoecious species are there, that is the protandrous, that is called the antheridia mature before gonidia. Gonidia, that is sorry, before oogonia. What is the name? That is the protandrous species. Protandrous, the meaning of this one, protandrous. See here the reproductive cells produced from the posterior side. In this one, the male sex organ is called oogonia or gynogonidia. This is a male reproductive organ. Female reproductive organ is the antheridia or androgonia. Tell me what is the names, girls?